Hello students, today I am going to explain you how to solve a English question paper of standard 7. This is a second term practice question paper. Question 1. First, A. Read the following passage and answer the questions. Now you have to read the passage and then you have to answer following questions. First of all, you read the questions also. First, write whether the following sentences are true or false. And the option there are two questions. Mother tried to persuade him, we will not go ant eating today. Means you have to write only the true or false, but for that you have to copy the sentence and then in front of the sentence you should write true, whether the sentence is true or sentence is false. म्हणजे चूक की बरोबर आहे हे आपल्याला लिहायचं आहे. हे सेंटेन्सेस त्याच्यासाठी हा पॅसेज वाचायचा आहे. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट डीड ममा पेंगोलिन डू. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन यू हॅव टू राईट द आन्सर. यू डोंट नॉट नीड टू कॉपी द क्वेश्चन. म्हणजे तुम्हाला प्रश्न उतरवून घ्यायचा नाहीये, तुम्हाला उत्तर लिहायचं आहे फक्त. द थर्ड क्वेश्चन इज मॅच द फॉलोइंग. नाउ यू हॅव टू राईट A group and in front of the A group you should write the correct answer. Means you no need to write B group. So first of all write A group old and the second one is go. In B group just read three options: A come, B new and C long. But when you are solving question paper, you should write only A group and in front of there don't write B group, only write answer and then correct answer in front of the word. म्हणजे जोड्या लावा प्रश्न लिहिताना आपण कसं लिहितो, बरोबर उत्तर लिहितो, पुढे ग्रुप लिहून घ्यायची आवश्यकता नाही, तसंच लिहायचं. फोर्थ क्वेश्चन, राईट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यू नो अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे ABCD प्रमाणे हे शब्द लिहायचे आहेत. टायर्ड, बेबी, जेंटल अँड मिल्क. फिफ्थ क्वेश्चन, राईट एनी टू नेम्स ऑफ पेट ॲनिमल. These questions are like PR questions, means personal response. You have to write the pet animals, whatever you know. You should write the correct spellings and they have given the two names. Two names म्हणजे दोन नावं फक्त लिहायची आहेत पेट ॲनिमल्सची, पाळीव प्राण्यांची, जी पण तुम्हाला येतील ती. B question is read the following passage and answer the question. Again the passage. This passage is from textbook and this passage is also from textbook. So read carefully full passage and then start writing the question answers. You should no need to write the questions, you only write the answers, but give the correct question number. Means first question B and then answer 1. Complete the following lines from the given passage. You should म्हणजे तुम्हाला हे सगळं लिहायची गरज नाही. कंप्लीट द फॉलोइंग लाईन्स फ्रॉम द गिवन पॅसेज हे पण लिहून घ्यायची गरज नाही. डायरेक्ट तुम्ही आन्सर 1 अँड आन्सर अगेन दिस 1. वी लेफ्ट टुगेदर इन अ. आता तुम्हाला हे वाक्य कंप्लीट करायचं आहे. सो यू शुड राईट फुल सेंटेन्स अँड देन दिस when you complete the sentence you underline the full sentence whatever you completed it. Holmes told us to follow. Holmes, this lines is from this passage only, so you should read the passage carefully, then you can complete the lines. The second question, where did Mr. Holmes and other sit? This also question you should not write. You write only the answer to and then start writing answers. See the passage again, go through it and then write the answer. Third question, write from passage opposite words of the following. Means this is also from passage. You should read the word empty, but the word opposite word is in the
पॅसेज यू शुड फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड. म्हणजे ह्या दोन शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द ह्या पॅसेजमध्ये आलेले आहेत ते तुम्हाला बघून याच्या पुढे लिहायचे. मग इथे पण तुम्हाला हा प्रश्न लिहून घ्यायची आवश्यकता नाही. डायरेक्ट आन्सर 3 दिस वन, म्हणजे हा शब्द एक अंक लिहा फर्स्ट. एमटीच्या पुढे अपोजिट वर्ड कोणता आहे तो यातनं शोधून लिहा. टायनीच्या अपोजिट वर्ड कोणता आहे तो यातनं शोधून लिहा. The next question is fourth. Write the describing word using for the word passage. Means पॅसेज हा एक शब्द दिलेला आहे, ह्याचा डिस्क्रायबिंग वर्ड आपल्याला पॅसेज मधनं शोधायचा आहे. म्हणजे पॅसेज चा वर्णन करणारा. राईट डिस्क्रायबिंग वर्ड युज्ड फॉर द वर्ड पॅसेज. पॅसेज संदर्भात वर्णन करणारा जे डिस्क्रायबिंग वर्ड ह्याच्यामध्ये कोणता आलेला आहे, जो पॅसेज बद्दल एक्स्ट्रा माहिती सांगतोय, त्याचं वर्णन करतोय. तुम्हाला जर पॅसेज परिच्छेद वाचला की तुम्हाला बरोबर तो शब्द कळेल. आय एम ओनली टेलिंग यू हाऊ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. आय एम नॉट गिविंग यू आन्सर because you have to solve the question paper. Which place you would like to visit? This is also a PR question, means personal response. You should write the answer by your own. This question's answers you can not getting from this passage. म्हणजे तुम्हाला ह्याचा उत्तर हा स्वतः लिहायचा आहे, स्वतःच्या मनाने तयार करून. विच प्लेस यू वुड लाईक टू विजिट, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या ठिकाणी भेट द्यायला आवडेल. ज्या प्लेसला तुम्हाला भेट द्यायला आवडेल त्याचं नाव लिहायचं. सो यू हिअर ऑल्सो यू शुड राईट द आन्सर ओनली, नॉट द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट पेज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टांजा अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. Now see students, you don't need to copy the stanza, you just read the stanza and then answer the questions. This is question from the poem, so the stanza is from the poem. And the question first, which word is used to describe tree? Now you have to write only the answer, you don't copy the question. So answer first and you write the answer. Answer second, who herds a sheep? Now read the poem carefully and then find out the answer and then write answer second. Now question third, write the rhyming pairs from the stanza. So you see carefully, read the poem again and write the rhyming words. सो म्हणजे तुम्हाला आता हे जे प्रश्न सोडवताना हे परिच्छेद हा कोणताही लिहून घ्यायचा नाहीये आणि हे प्रश्न पण लिहून घ्यायचे नाहीत. तुम्ही फक्त काय लिहायचंय आन्सर पेपरमध्ये क्वेश्चन 2 आन्सर 1 अँड राईट द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट म्हणजे जेव्हा क्वेश्चन्स विचारलेले असतात तेव्हा आन्सर इन शॉर्टमध्ये नाही लिहायचं, फुल सेंटेन्समध्ये लिहायचं. किंवा काही ठिकाणी वर्ड विचारलेला आहे तर मग तिथे फक्त वर्ड लिहायचा. क्वेश्चन 3, complete the following activities, any 9. There are many options for this question. These questions are how many? There are 16 or 17 questions in the third question. But you have to solve any 9. But I am telling you, this is your practice paper, so you should solve all these questions for practice. I am now explaining how to solve. So write question 3, complete the following activities. These questions are based on various activities. A, complete the following table. Now you need not write the question complete the following table, write only answer question 3, answer 1 and the sub questions are 1, 2, 3. You can make the table because then you can fill in the blanks. Verb, past and perfect. These are the verbs and these are their forms. You have to complete the past form of this verb and the perfect form of this verb. Then question second,
चेंज म्हणजेच क्रियापदाचे तुम्हाला भूतकाळी रूप आणि हे भूतकाळी परफेक्ट रूप आणि पास्टचं रूप हे दोन्ही लिहायचं आहे. क्वेश्चन सेकंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इनटू प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आता हा एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, ही वॉज क्लाइम्बिंग. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, ही इज क्लाइम्बिंग. म्हणजे त्यांनी काही वाक्य दिली आहेत, 3 वाक्य दिलेली आहेत जी तुम्हाला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये चेंज करायचे आहेत. म्हणजे वाक्याचा काळ बदलायचा आहे. हा कोणता काळ आहे ते आधी समजून घ्यायचा. रीड दिस ऑल 3 sentences and then change this sentence into present continuous. Just they have given one example, so you don't write this all 3 lines. You just write answer 2 and the answer first. They were searching. Here also don't copy the sentence, write only answer. They were searching चा आन्सर काय असेल तर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये इथे जसं दिलं आहे ही वॉज क्लाइम्बिंग, तर त्याचा काळ बदललेला प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये ही इज क्लाइम्बिंग दिलेलं आहे. तर इथे पण तुम्हाला वर्ब शोधायचं आहे आणि त्याचा वाक्यामध्ये बदल करून प्रेझेंट कंटिन्युअस वाक्य लिहायचं आहे. म्हणजे तुम्ही उत्तर लिहिताना काय करणार, ही वाक्य न लिहिता डायरेक्ट आन्सर 1 आणि प्रेझेंट कंटिन्युअसमधलं वाक्य तुम्ही लिहा. किंवा जर तुम्हाला हे वाक्य पण लिहायचं तर हे लिहा आणि मग त्याच्या खाली बदल केलेलं प्रेझेंट कंटिन्युअस काळातलं वाक्य लिहायचं आहे. आधी तुम्हाला त्यासाठी हे ओळखायला लागेल हे कोणत्या काळातली वाक्य आहेत. क्वेश्चन 3, राईट वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर राईट ऑर रॉंग. मग अशी पण असा प्रश्न आलेला बघा. जेव्हा असे प्रश्न येतात वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर राईट ऑर रॉंग, तेव्हा तुम्हाला हे सेंटेन्स कॉपी करायचे असतात. म्हणजे घ्यायचे, लिहून घ्यायचे. डायरेक्ट राईट रॉंग, आन्सर 1 राईट 1 2 रॉंग वगैरे लिहायचं नाही. सो यू कॉपी द सेंटेन्स. Don't copy this question, only write answer 3 and then answer 1. So, but for right and wrong, you should copy this sentence. Biting nails. And the second one, wash hands carefully before lunch. Then, wearing clean clothes every time. So write these sentences and then in front of these sentences you should write whether the sentence is right or wrong. म्हणजे या 2 शब्दांपैकी जर सेंटेन्स बरोबर असेल तर राईट लिहा, जर सेंटेन्स रॉंग असेल तर रॉंग शब्द पुढे लिहा आणि सॉल्व करा. नाउ क्वेश्चन 4, अंडरलाइन द ट्रान्झिटिव्ह वर्ब. Now they have asked you to underline the transitive words. Means you have to copy these sentences and then find out whether the transitive verb and then underline that verb. म्हणजे हे वाक्य लिहून घ्या आणि त्याच्या खाली जिथे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे त्याला अंडरलाइन करा. 5th क्वेश्चन, राईट अपोजिट वर्ड्स एनी 3. हिअर ऑल्सो यू शुड नॉट राईट दिस क्वेश्चन अपोजिट वर्ड एनी 3. डायरेक्टली यू राईट आन्सर 5 1 नेवर. नाउ यू हॅव टू राईट दिस वर्ड कंपल्सरी. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा अपोजिट वर्ड्स लिहायचे असतात तेव्हा तो अपोजिट वर्ड फक्त हा वर्ड लिहायचा नाही, इथे जो मोकळा तुम्हाला भरायचा आहे तोच नाही लिहायचा, तर हा पण वर्ड लिहून घ्यायचा पेपरमध्ये. नेवर, नेवरचा अपोजिट काय आहे ते त्याच्या पुढे लिहायचं. देन इफ दे हॅव गिवन एनी 3 बट यू कॅन राईट एनी दिस 4 ऑल्सो, बट वेन द इन एक्झाम यू शुड राईट ओनली 3. नाउ दिस इज द प्रॅक्टिस पेपर, सो यू शुड राईट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन्स. 6th question, write meaningful question begin with the following words any 3. Means you have to make the questions which words they have given. First what, and you complete the sentence. Means make the question and complete and underline the sentence. जो तुम्ही कंप्लीट केलेला आहे पूर्ण वाक्य बनवलंय त्याच्या खाली अधोरेखित करा. द सेकंड, वेअर पासून सुरू होणारा प्रश्न तयार करा. हॅव पासून अँड इज पासून सुरू होणारा असे हे WH 2 क्वेश्चन्स आहेत आणि हे वर्बल क्वेश्चन्स, हे असे दोन्ही प्रकारचे मिक्स दिलेत त्यांनी. तुम्ही हे प्रश्न तयार करायचे आणि लिहायचं. आता हे नेहमी लक्षात ठेवा, इथे जे तुम्हाला वेगवेगळे प्रश्न दिलेले आहेत जसं पहिला प्रश्न आहे, दुसरा, तिसरा, चौथा, हे सगळे मेन जे क्वेश्चन्स आहेत ते कुठलेही लिहायचे नाही. फक्त तुम्ही आन्सर पेपरमध्ये नंबर 6 आन्सर 1, आन्सर 2, आन्सर 3, आन्सर 4, नंबर 7
आन्सर ह्याच्यामध्ये आता इथे काय आहे बघा, चूज वन वर्ड इच फ्रॉम ए अँड बी अँड मेक सेंटेन्सेस. आता इथेही मॅच द फॉलोइंग मध्ये दोन, मात्र इथे मॅच करायचं नाहीये, तर इथे तुम्हाला वर्ड चूज करायचे. ए ग्रुपमध्ये काही शब्द दिलेत, बी ग्रुपमध्ये शब्द दिलेत, हे मॅच द फॉलोइंग नाहीये. जरी तसं लिहिलंय तरी इथे तुम्हाला काय करायचंय, मेक सेंटेन्सेस म्हणजे वाक्य बनवायचे. यातला एक शब्द घ्या, उदाहरणार्थ टीच, आणि या बी ग्रुपमधला एक शब्द घ्या, मी किंवा यू, हर, ह्यापैकी कोणताही एक घ्या. जे दोन्ही शब्द एका वाक्यात येतील असं वेगळं वाक्य तुम्ही तयार करायचं आहे ना. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. 8th question. Write at least 2 related words, any 3. A book, people, story and school. You have to write the related words. How many? 2 related words of each word. So you should write the word a book and then in front of that write 2 related words. म्हणजे त्याच्याशी संबंधित बुक संदर्भात तुम्हाला किती शब्द रिलेटेड वर्ड्स म्हणजे त्याच्या संदर्भातले कोणकोणते शब्द इंग्लिश येत असतील ते लिहा. तुम्हाला भरपूर येत असतील, पण इथे त्यांनी 2 सांगितलेत, सो तुम्हाला प्रत्येक शब्दाच्या पुढे 2-2 शब्द लिहायचे. सो क्वेश्चन 8 अँड देन राईट 1 book and in front of that related words just like people also, story and school. Question 9. Write the meaning of the following words in Marathi. Now you have to write the meanings. Meanings म्हणजे अर्थ लिहायचा आहे ह्या शब्दांचा मराठीमध्ये. So first write down a word narrator in front of that narrator. नॅरेटरचा मराठी अर्थ काय तो पुढे लिहायचा, म्हणजे हा शब्द लिहून घ्यायचा. हा पण शब्द, असा प्रत्येक शब्द लिहून घेताना तो पेपर, तुमचा आन्सर पेपर नीटनेटका दिसण्यासाठी एका खालोखाल लिहून घ्या तुम्ही. असे ह्याच्यात आडवे दिलेले आहेत का, हा क्वेश्चन पेपर आहे, पण आन्सर्स लिहिताना तुम्ही हे एका खालोखाल लिहा. आणि आन्सर 9 असं लिहायचं आहे. नंतर हे शब्द वाक्य लिहून घ्यायचा नाही, हे नेहमी मी सांगते, ते लक्षात ठेवा, कारण तुमचा वेळ वाचतो. मग यामुळे क्वेश्चन्स लिहित बसलात तर तुमचा खूप वेळ जातो. आपल्याला क्वेश्चन्स पेपरमध्ये क्वेश्चन्स लिहून घ्यायचे नसतात, आन्सर्समध्ये ओनली यू हॅव टू राईट द आन्सर्स. पण आन्सर लिहिताना हा शब्द लिहून घ्यायचा, हे शब्द, आणि त्याच्या पुढे त्याचा मराठी अर्थ लिहायचा ना. क्वेश्चन 10. फाइंड द राईट द सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आता इथे एक्झाम्पल पण दिलाय त्यांनी. फॉर एक्झाम्पल, बेबी वॉश्ड मदर. सब्जेक्ट काय आहे, बेबी. ह्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट शोधायचं आहे आणि ते लिहायचं आहे. ह्या वाक्य लिहून घेतलेलं आहे, सब्जेक्ट बेबी अँड ऑब्जेक्ट आहे मदर. आता तुम्हाला ही 3 वाक्य दिलेली आहेत, ज्या वाक्यामध्ये तुम्हाला असा सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट शोधायचं आहे. सो नाव यू हॅव टू राईट द सेंटेन्स. फर्स्ट, आय टोल्ड स्टोरी, अँड देन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेन्स. जसं इथे दिलेलं आहे, सब्जेक्ट शब्द लिहायचा आणि त्याच्या पुढे या वाक्यातलं कोणतं सब्जेक्ट आहे ते लिहायचं, ऑब्जेक्ट शब्द लिहायचा आणि त्या वाक्यात ह्या वाक्यातलं कोणतं ऑब्जेक्ट आहे ते लिहायचं. असं हे 3ही वाक्यांमधलं लिहायचं आहे तुम्हाला. मग हा क्वेश्चन 10 हा पूर्ण लिहून घ्यायची गरज नाहीये, तुम्ही फक्त हे वाक्य लिहून घ्या. देन क्वेश्चन 11. राईट एनी 3 वर्ड्स दॅट गो विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. म्हणजे ह्याच्याशी रिलेटेड शब्द कसे असतात तसंच आहे. आता इथे त्यांनी चित्र दाखवून केलेलं आहे, तर तुम्ही पण अशाच प्रकारचा डायग्राम काढा. टेकशी रिलेटेड वर्ड आहे, त्या शब्दाला साजेसा असा शब्द कोणताही लिहायचा. मग टेक रेस्ट म्हणजे विश्रांती करा, तर टेक काय असे इथे तुम्हाला सुचतील ते शब्द लिहायचे. इथे एक शब्द, इथे एक शब्द आणि इथे एक, असे 3 शब्द लिहायचे. तुम्ही बघितलं असेल तर या सगळ्या क्वेश्चन्समध्ये आहे ना, प्रत्येक प्रश्नाला 3-3 उपप्रश्न आहेत, कारण की एका प्रश्नाला 3 गुण आहेत, म्हणून ते 3-3 उपप्रश्न दिलेले आहेत. तर तुम्ही जेव्हा हा प्रश्न सिलेक्ट केला सोडवायला, तर ती 3ही तुम्हाला सोडवता आले पाहिजे, 3ही सोडवायचे. क्वेश्चन 12. राईट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 3. हे सगळे दिलेले आहेत बघा, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहेत. फर्स्ट, इजंट. आता तुम्ही लिहिताना इजंट शब्द लिहून घ्यायचा, त्याच्या पुढे त्याचा फुल फॉर्म लिहायचा. यू आर, यू आरंट, यू आर हे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहे. वॉजंट अँड विल, युल, असे हे 4ही शब्द लिहून घ्यायचे आणि मग त्याच्या पुढे त्याचे फुल फॉर्म शब्द जो असतो, जो आपण नेहमी पूर्ण बोलतो, ते इथे शब्द लिहायचा. 13. अंडरलाईन अँड राईट द
डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आता फॉर एक्झाम्पल, ही टीचेस अस इंग्लिश. आता हे वाक्यात पण उदाहरण दाखवलंय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय आहे? इंग्लिश आहे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय आहे? अस. ही टीचेस. आता तुम्हाला त्याच्यासाठी डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओळखता आले पाहिजेत, म्हणून ही वाक्य दिलेली आहेत. मग आता तुम्ही हे वाक्य लिहून घ्यायचं आणि याप्रमाणे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोणता शब्द आहे या वाक्यातला आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोणता शब्द आहे तो लिहायचा. सो म्हणजे ही दोन्ही वाक्य लिहायची आहेत तुम्हाला. ना क्वेश्चन 14, राईट एनी 3 वर्ड्स एंडिंग विथ ING. फॉर एक्झाम्पल, टेलिंग. म्हणजे ह्या टेलिंग शब्दाला जसा ING लागलेला आहे, हा एक्झाम्पल दिलाय त्यांनी, तसं ING लागलेले आणखी 3 शब्द लिहा. हे तर सोपं आहे, तुम्ही लिहू शकता आरामात. असे कितीतरी ING लागलेले शब्द आहेत. ॲक्शन वर्ड्स आहेत ज्याला आपण ING लावतो आणि तो शब्द, असे वेगवेगळे शब्द इथे लिहायचे आहेत 3. क्वेश्चन 15, टर्न द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इंटू निगेटिव्ह. ही वाक्य तुम्हाला निगेटिव्ह करायची आहेत, नकारार्थी. निगेटिव्ह करताना आपण नेहमी बघा कशाचा वापर करतो माहिती आहे तुम्हाला. तर ते हे वाक्य लिहिताना हे वाक्य लिहून घ्या आणि त्याच्या खाली त्याचं निगेटिव्ह वाक्य तयार केलेलं लिहा. म्हणजे जे बघणाऱ्याला आणि चेक करताना सुद्धा व्यवस्थित दिसतं, सोपं जातं, म्हणजे तपासणाऱ्याला पण सोपं जातं आणि तुम्हालाही ते लिहिलेलं नीट कळतं. पण हा क्वेश्चन पूर्ण लिहून घ्यायची आवश्यकता नाही. क्वेश्चन 15, आन्सर 15, 1, 2 and 3 आणि ह्याची तिन्ही वाक्य निगेटिव्ह करून लिहायची. मॅच द फॉलोइंग A and B. इथे कुणीही बाणाचा असा त्रिकोणी वापर करायचा नाही. ए ग्रुप लिहून घ्यायचंय. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट ए ग्रुप. A opening, B second golden, third smiling. In place of this B group, you don't write the B group, you write only here answer and correct answer of this opening. Select from these 3 words. जे करेक्ट आन्सर आहे ते ओपनिंगच्या समोर लिहायचं. कळलं? 17 क्वेश्चन, मेक ॲडवर्ब फॉर्म्स. एनी 3 ह्या शब्दांचे ॲडवर्ब बनवायचे. 1 फ्युरियस, सेकंड स्ट्रॉंग, थर्ड लव, 4 पॉझिटिव्ह. या शब्दांचे ॲडवर्ब शब्द बनवून ते पुढे लिहायचे. हा झाला आता तिसरा प्रश्न कंप्लीट झाला. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये 17 ऑप्शन्स होते. ॲक्च्युली पेपरमध्ये तुम्हाला किती ऑप्शन्स येतात? फक्त तुम्हाला 9 लिहायचे आहेत. म्हणजे हे भरपूर ऑप्शन, जवळजवळ डबल ऑप्शन दिलेलं आहे. म्हणूनच हा पेपर मी तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी दिलेला आहे. म्हणजे तुमचे भरपूर क्वेश्चन पेपर प्रॅक्टिस होईल क्वेश्चन्सची. क्वेश्चन 4, रायटिंग स्किल. एनी 2. आता इथे तुम्हाला तुमचं रायटिंग स्किल्स म्हणजे लेखन जास्त करावं लागणार आहे. फर्स्ट रायटिंग स्किल आहे, राईट फ्यू लाईन्स ऑन माय बेस्ट फ्रेंड. म्हणजे माय बेस्ट फ्रेंड या सब्जेक्टवर तुम्हाला काही 5-6 वाक्य लिहायचे आहेत. कारण याला मार्क्स किती आहेत आपण बघूया. 10. म्हणजे एनी 2 म्हणजे एका क्वेश्चनला 5 मार्क आहेत. 5 मार्क म्हणजे तुम्हाला 10 ओळी तरी निबंध लिहिता आला पाहिजे माय बेस्ट फ्रेंडचा. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आहे, पुट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. हे महत्वाचं आहे बघा. इथे वेगवेगळ्या घटना घडलेल्या दिलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या ऑर्डरने दिलेल्या आहेत. त्या तुम्हाला सिक्वेन्स लावून प्रॉपर ऑर्डरने लिहायचे आहेत. मग आता तुम्ही ही सगळी वाक्य लिहून घ्यायची आवश्यकता नाही. तुम्ही आधी या वाक्यांचं वाचन करा, मग त्याचं सिक्वेन्स लावा की कोणतं वाक्य पहिलं आलेलं आहे, मग ते वाक्य लिहा. म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही आन्सर लिहिणार आहात. सो म्हणजे ही डबल वाक्य येणार नाही. तुम्ही डायरेक्ट आन्सर, समजा आता इथे हे सेकंड वाक्य, कुठलंही वाक्य घ्या. समजा चौथं वाक्य हे पहिल्यांदा घडलेली घटना आहे, मग तुम्ही लिहिताना प्रॉपर ऑर्डरने ते पहिलंच लिहायचंय. पाहिजे तर तुम्ही त्याला नंबर देऊ शकता की नंबर 4 आहे पण ते पहिल्या ह्याच्यावर आहे म्हणून नंबर 4 पहिल्यांदा लिहा, मग जो नंबर 5-6 दुसऱ्यांदा येत आहे. असं करून तुम्ही सिक्वेन्सली वाक्य वाचताना मात्र तो सिक्वेन्स कळला पाहिजे. प्रॉपर ऑर्डर. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्व्हर्सेशन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हे एक संभाषण दिलेलं आहे, कॉन्व्हर्सेशन अँड वर्ड्स पण दिलेले आहेत बघा. स्कूल, हॅलो, नेम, वरी अँड लोनली. आता हेच शब्द तुम्हाला सिलेक्ट करून इथे भरायचे. फिलिंग द टाइप्स ब्लँक्स टाईप आहे. पण यातला एक गंमत आहे याच्यामध्ये, एक जरी शब्द चुकला तर तुमचे 2 मार्क्स जाणार, कारण दुसऱ्या ठिकाणी पणचा शब्द पण चुकणार. त्यामुळे हे पूर्ण वाक्य वाचा. कॉन्व्हर्सेशन रीड केअरफुली, read 2 times and then first of all you solve it and then copy. Now you have to copy this
अ होल कॉन्व्हर्सेशन. डोंट राईट ओनली द वर्ड्स. म्हणजे शब्द फक्त लिहायचं नाहीये, तर हे तुम्ही पूर्ण कॉन्व्हर्सेशन आपल्या आन्सर पेपरमध्ये लिहायचं आहे आणि जे फिल इन द ब्लँक्स आहे त्याच्या खाली अंडरलाईन करायचं आहे. हे लक्षात ठेवा, कारण हे रायटिंग स्किल आहे, सो तुम्ही लेखन पण केलं पाहिजे. नाव फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हणजे भाषांतर करायचं आहे तुम्हाला. ही 5 वाक्य आहेत, ही इंग्लिशमध्ये दिलेली आहेत. मग हे तुम्हाला ऑप्शन आहे, तुम्ही काहीही करू शकता. हे वाक्य लिहा, त्याच्या पुढे त्याचं मराठीत भाषांतर किंवा खाली मराठीत भाषांतर करा, किंवा डायरेक्टली तुम्ही 5ही वाक्यांचा नंबर टाकून भाषांतर केलेली वाक्य नुसती लिहिली तरी चालेल. समजा जर तुम्हाला पटापट पोर्शन वेळेच्या आधी जर उशीर लागत असेल पेपर संपायला, तर तुम्ही डायरेक्टली काय करा, या वाक्याचा मराठीत अर्थ लिहिलेलीच वाक्य लिहा. आणि जर तुमच्याकडे वेळ आहे आणखी, तर तुम्ही मग हे पण वाक्य लिहा आणि त्याच्या खाली मराठी वाक्य लिहा. सो रीड केअरफुली अँड देन ट्रान्सलेट in your mother tongue. Now hope you understand the question paper, how to solve it. Now students start solving this question paper. It will help you to practice for the annual exam.